नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या। आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे। ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध, प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पटे पाइपर। आज संध्यार कौन गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलता नजर पकेबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। आज उद्घाटित है उत्कर्ष ओडिशा 2025 उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, शिल्पपति नीनो जिंदल, अनिल अग्रवाल एवं शिल्पपति मंगलम बिरला एवं सजन जिंदल एमती बड़ बड़ लोक सामिल थे। उद्घाटन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भाषण में ओडिशार पूर्वोदय इंजिन होगापी जाऊँगी राज्य निवेश शिल्पपति को आह्वान देते। तेबे शिल्प विकास ओडिशार सुजोग रही राज्य में निवेश शिल्पपति को आह्वान देते। आपण सहयोग ओडिशा दिशा बदलियो बोली कहते। ओडिशार उद्योगपति माने एथर विकास समस्त सहयोग आवश्यक बोली आउ दादन खटिबे नाही। विभिन्न प्रकार नियुक्ति बाहर बड़ बड़ प्रकल्प ओडिशार हेबो एपटे प्रधानमंत्री कहते। तेबे भारतर श्रेष्ठ राज्य ओडिशा हेबो बोली कहजाउची। दुई दुनिया शिल्प महाकुंभ रे 16टी देशर कूटनैतिक एवं प्रतिनिधि जोग देबे। तेबे मित्तल ग्रुप अध्यक्ष एलन मित्तल एवं आदित्य बिरला ग्रुप अध्यक्ष मंगलम बिरला एवं वेदांत ग्रुप रो अनिल अग्रवाल, जिंदल ग्रुप रो सजन और नवीन जिंदल, टाटा स्टील परिचालन समस्त आसिक एठी जोग देबे बोली जणा पड़िछि। चाषी को मिलिला प्रथम पर्यायर क्षति पूरण राशि। तेबे अदिनिया वर्षा रे नष्ट होइतिबा धानर क्षति पूरण आज मिलिछि। 24 पंचायत 9,751 जन चाषी को सहायता मिली। 3,31,00,000 टंकार क्षतिपूरण प्रदान कराई। अदिनिया वर्षा अनेक चाषी फसल जमी पानी पशिजाई अमल नष्ट होता। एने चिंतार थिले चाषी माने आ सरकार चाषी मानक साहाय्य करिसंती। लक्ष लक्ष टंकार फसल नष्ट होगा पर सरकारी क्षतिपूरण देबाक प्रतिश्रुति देइतिले। तेबे जहाँकि आज पूर्ण होईछि। चाषी मानक अकाउंट को जाइछि क्षतिपूरण राशि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। रथ निर्माण पई आसुछि 101 खंड काठ। सरस्वती पूजा पूर्व रथ खଳାର पहुंचीबा विधि। तेबे एबे प्रथम पर्यायर 48 खंड असन 53 खंड धौरा काठ आसुची श्रीमंदिर को। सरस्वती पूजा पूर्व रथ खଳାର काठ पहुंचीबा विधि रही। चलित वर्ष जून 27 तारिख में रथयात्रा पालन करा। तेबे एही वर्ष 178 थर लागी रथ टणा लक्ष लक्ष भक्त बड़ दाण्डर एकाठी हेबे बोली कुआ जाउची। तेबे रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई 10 पलारु श्रीक्षेत्र को आसुची रथ काट बोली कुआ जाउची। अयोध्या को छुटिले एते श्रद्धालु 15-20 दिन पर आसवा को निवेदन कला राम मंदिर ट्रस्ट। तेबे अयोध्या लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धालु पिंपुड़ी पशिया जगह नाई। देश विदेश कोटी कोटी श्रद्धालु संगम स्थल में आसी बुड़ पकाउछंती। एपटे महाकुंभ मेला चली जन समुद्र पलटि यूपी प्रयागराज। तेबे रामनगरी को एते संख्यक श्रद्धालु आछन जे भिड़ नियंत्रण बाहर से राम मंदिर ट्रस्ट पक्षर कहुई 15-20 दिन पर आसिया कहुई। एभली स्थिति श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट स्थानीय श्रद्धालु को एभली कहुई। ट्रस्ट सेक्रेटरी चंपत राय पत्र लिखि जारी करिसंती। तेबे प्रयागराज रे मौनी अमावास्या दिन मुख्य स्नान हेबो। एही शुभ अवसर पाखापाखि 10 कोटी श्रद्धालु गंगा नदी में एका संगे बुड़ पकाइबे। प्रयागराज बहु संख्यार श्रद्धालु ट्रेन सड़क दे अयोध्या यात्रा करुचंती। सेतिपई कि प्रयागराज रे समस्त स्कूल बंद करा जायछि। ऑनलाइन में पाठ पढ़ा चली। आउ एपटे 15-20 दिन कि श्रद्धालु माने राम मंदिर को न आसिया अनुरोध करा जायछि। महिला युवक गरीब चाषी बजेट 2025 रे एमानकर भाग केते। तबे साधारण लोक को सशक्ति एवं हेय मन करबा उचित नुहे। एथर बजेट 2025 रे किति नूतन परिवार मध्ये चेष्टा करछन सरकार, जहा फल सीधा टार्गेट करछन महिला युवक और चाषी और गरीब को। एमानक पय बहुत उपकृत हेबे बोली कह जाउची। तबे महिलांक ऊपर फोकस है मिशन शक्ति, मातृवंदना योजना एवं जननी सुरक्षा एवं महिला कौंद्रिकी योजना पांठि वृद्धि करिबार घोषणा ता सहित सुरक्षा शिक्षा मातृ स्वास्थ्य लाभ माध्यम महिला सशक्तिकरण करने एवं महिला 3 कोटी टंकार विपुल परिमाण अर्थ रखा कृषक आय वृद्धि को गुरुत्व प्रधानमंत्री किसान योजना एवं सीएम किसान योजना एवं सरकारी कल्याण प्राथमिकता केंद्र होची कृषि। चाषी मानक बंधक मुक्त ऋण देबा, ग्रामीण उद्योग प्रति ध्यान देबा, कृषि उत्पादन रे उन्नति
ଆଣିବା ଜଳବାୟु ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି କୃଷିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି ହାରାହାରି 27%। ଏବେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏଥର 5 ବର୍ଷରେ 4.1 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମିଳିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଲୋନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ତେବେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ 2 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯାହାର 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 33,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଏଥର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବଜେଟ ଉପରେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। এই ବଜେଟ ଉପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏହି ବଜେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାତିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 3ରୁ 4 ଦିନ ବାକି ରହିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇ କାହିଁକି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ କେବଳ ଚାଉଳ ପାଇଁ କି ନୁହେଁ, ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଲୋକ ଠକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 40 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ବାଦ ପଡିବେ। ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବାଛି ବାଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କି ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ହିତାଧିକାରୀ ବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡରେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଭଡ଼ାଟିଆ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପଟେ କେଜରିୱାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ 8,500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଗଣା 2ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ବି 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା, ପାଣି ବିଲ୍ ମାଗଣା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଟୋ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୟଙ୍କର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ ଏଥର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପିକନିକ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏପରିକି ସକାଳେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି 11ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। 50 ମିଟର ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଘାଟି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା। ସକାଳ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 11ଟା ପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 11ଟା ପରେ 16 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳି ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋ ଅନୁମତି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କିତ ପିଟିସନ ଶୁଣାଣି ପରେ କୋର୍ଟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାରୀରିକ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସେନ ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାର୍ଡିଆନ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ବି ନେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ସକାଳ 8:40 ପୂର୍ବରୁ ବା ରାତି 11:30 ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ନିୟମ ଏବେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ। ବାଗପତରେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ତେବେ ମଞ୍ଚ ଭୁଶୁଡ଼ି 7 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ, 80 ଜଣ ଆହତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବୌଡତ ଭଗବାନ ଆଦିନାଥ ନିର୍ବାଣ ଲଡୁ ପର୍ବରେ ମାନସ୍ତମ୍ଭ ମଞ୍ଚ ଭୁଶୁଡ଼ି 7 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 80 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ 2 ଜଣ ମହିଳା, 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଥର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥର ମହିଳାମାନେ ତିନି ଥର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଏସ୍ଏଚଜି ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥର ମିଳିବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ଦେଇଥିଲେ, ଋଣର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୈନିକ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 1200 ବଦଳରେ 3,500 ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିନି। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ 3,500 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀରେ ଜମି ଖୋଜୁଛି ବେଦାନ୍ତ, ତିଆରି ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ଆଗ୍ରହ। ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନ ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂର ହେବ ବେକାରୀ, କେବେ ଖୋଲିବ ଦ୍ୱାର ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର। 5 ବର୍ଷରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଝରରେ ହେବ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କେଉଁଝରରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ କରିବ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ସଜନ ଜିନ୍ଦଲ। କ୍ଷମତାକୁ ଯିବା ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ। ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ନବୀନ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ଦିନେ ନବୀନ ବିନା ଇସାରାରେ ପତ୍ରଟିଏ ହଲୁନଥିଲା, ଏବେ ଦଳର କିଛି ନେତା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ଶେଷରେ ନିଜ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କଟକରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଦଳର ଅନେକ ଯୁବ ନେତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବୀନ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧା ଫୋନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କଟକରେ କଣ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, କଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି? ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ, ସାର୍ ସେଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡିନର ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ପୁଣି ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନେଗେଟିଭ ଖବର ଆସୁଛି, ଏସବୁ ପୁଣି କଣ? ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ସେମିତି କିଛି ଖବର ନଥିଲା ସାର୍, ଏକାଠି ବସିବାରୁ ମିଡିଆ କଣ ଦେଖାଇବ? ତେବେ ନବୀନଙ୍କ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭ ନେଇ ମିଡିଆରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଦଳ କ୍ଷତିକାରକ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନବୀନ ଏବେ ଖୋଦ୍ ନିଜ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି ତ? ଫେବୃଆରୀରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ତେବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଫୋନ କଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ କଲ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପର ଶେଷ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ଭାରତ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି। ଏତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।